ఇయర్స్ ఈరోజు మనము సీటెట్ ఇంగ్లీషు పెడగాజీ అండి చాప్టర్ 3 పేపర్ 1 పేపర్ 2 వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఈ చాప్టర్ రోల్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఈ చాప్టర్ నుంచి 2 or 3 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి, చూసుకోవాలి. గ్రామర్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ రూల్స్ that defines the structure of a language. With the help of grammar, words are used, classified and structured together to form coherent and cohesive spoken or written communication. It provides a proper order of sequence or to sentences for better representation of ideas and facilitating meaningful communication. So definition of grammar. What is grammar? So we should use grammar in using a sentence formation according to Thomson and Loyal. Grammar presents the facts of language arranged under certain categories and deals only with what can be brought under general laws and stated in the form of general rules అని చెప్పారు. Language arranged under certain categories and deals only with what can be brought in general laws and stated in the form of general rules, general laws and general rules. In the context of English grammar, I.A. Gordon said, if language is a vehicle of our vehicle అన్నారు. ఇక్కడ కీవర్డ్ జనరల్ లాస్ అవి థామ్సన్ అండ్ లోయల్. అయితే ఐఏ గార్డెన్ వచ్చేసి వెహికల్ ఆఫ్ అవర్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్. దెన్ గ్రామర్ ఇన్ దిస్ ద మెషిన్ బై విచ్ దట్ వెహికల్ ఈజ్ మూవింగ్. వెహికల్ అని చెప్పి కీవర్డ్ యూజ్ చేసింది ఐఏ గార్డెన్. సో మోస్ట్ పీపుల్ ఫియర్ గ్రామర్. I think it is the most monotonous and difficult part of learning a new language. However, it lays the foundation of learning and understanding a new language. New language నేర్చుకునేటప్పుడు it is the most monotonous and difficult part అని చెప్పి they think most people. So aims and objectives of teaching English grammar. The aims and objectives of teaching English grammar are to develop in students an understanding of the structure of English language. English language ni develop చేయడం స్టూడెంట్స్లో అండర్స్టాండింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకోవడం. టు ఎనేబుల్ లెర్నర్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఐడియాస్ లాజికల్లీ కరెక్ట్లీ ఇన్ స్పీచ్ అండ్ రైటింగ్. లాజికల్గా కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవడం స్పీచ్ అండ్ రైటింగ్లో. టు టీచ్ గ్రామర్ యాజ్ అ రూల్ గవర్న్ బిహేవియర్ అండ్ నాట్ యాజ్ ఏ మేయర్ రోట్ లెర్నింగ్. పెట్టేస్తే వచ్చేది కాదు గ్రామర్ అనేది చెప్పాలి. టు డెవలప్ ద మెంటల్ ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అండ్ కరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్. టు ఎనేబుల్ ద స్టూడెంట్స్ టు అసిమ్యులేట్ ద కరెక్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. టు డెవలప్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ టువార్డ్స్ లాంగ్వేజ్. టు డెవలప్ ఏ టేస్ట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. ఈ విధంగా ఎనేబుల్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. The importance of teaching English grammar. Importance or relevance of teaching English grammar. Language is a complex system, not a simple system. It is structured with the help of a grammar. Impact of grammar on all learning language skills is prominent. Enhanced communication skills call for a higher degree of grammatical competence. Communicative proficiency involves knowledge and application of grammar and use of appropriate vocabulary to convey meaning and in a social acceptable way. Therefore, teaching grammar is imperative. Convey meaning in a social acceptable way లో కన్వే చేస్తుంది కమ్యూనికేటివ్ ప్రొఫిషియన్సీ అనేది. నెక్స్ట్, టీచింగ్ గ్రామర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొసీడ్ ఫ్రమ్ కాంక్రీట్ టు abstract. Is essential. Teaching grammar is essential. Importance of grammar in writing correctly is undebatable. Writing and speaking correctly gives one the appearance of credibility. Grammar helps in making anyone proficient in these areas. Grammar also helps in developing mental abilities such as reasoning, observation, concentration. ఇవన్నీ డెవలప్ చేస్తుంది. Suggestions for teaching grammar efficiently. Given below are a few suggestions for teaching grammar efficiently. The lesson should be planned beforehand.
Method of teaching should match the age and general standard of learners. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ తగ్గట్లుగా ఉండాలి. బిఫోర్ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలనేది ముందుగానే చూసుకోవాలి. ద మెటీరియల్ షుడ్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ లెర్నర్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి మెటీరియల్ చూసుకోవాలి. లెర్నర్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్. సఫిషియంట్ ప్రాక్టీస్ వర్క్ ఈజ్ టు బి డన్. ప్రాక్టీస్ వర్క్ అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్, టీచర్ షుడ్ యూజ్ అప్రోప్రియేట్ టీచింగ్ మెటీరియల్ ఎయిడ్స్ లైక్ చార్ట్స్, ఫ్లాష్ కార్డ్స్, పిక్చర్స్, గ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ చెప్పాలి. డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ హౌ గ్రామర్ ఈజ్ టు బి యూజ్డ్ ఈజ్ కాంటెక్స్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంటెక్స్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ షుడ్ బి యూజ్డ్. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తూ చెప్పాలి. సజెషన్స్ ఫర్ టీచింగ్ గ్రామర్ ఎఫిషియెంట్లీ ఇవన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్, మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ గ్రామర్. ద ట్రెడిషనల్ మెథడ్. ఇన్ దిస్ మెథడ్ grammar is taken as చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ టాట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ గ్రామర్ బుక్. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో బోధించడం. ద టీచర్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద రూల్స్ ఆర్ డెఫినేషన్, గివ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ ద స్టూడెంట్స్ టు డూ ద గివెన్ ఎక్సర్సైజెస్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ద టీచర్ సేస్ ఏ నౌన్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, ప్లేస్ ఆర్ థింగ్. Then she gives some examples of noun. The learners are supposed to memorize the definition of the noun. This method is not as effective as it is against the principles of teaching and students find it boring and dull. ఇది ఉపన్యాస పద్ధతి లాగా ట్రెడిషనల్ మెథడ్. నెక్స్ట్, ద ఇన్ఫార్మల్ మెథడ్. దిస్ మెథడ్ ఇంప్లైస్ టీచింగ్ ఆఫ్ గ్రామర్ బై రూల్స్ బట్ బై గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ యూసేజ్. ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్కి యూసేజ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ చెప్తూ ఉంటారు. కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ వర్డ్స్ వైల్ స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ గ్రామర్. దిస్ ఈస్ డన్ వైల్ టీచింగ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ డీటెయిల్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ క్యారీడ్ ఆన్. గ్రామటికల్ implications are taught simultaneously. Through this method, practical usage of grammatical rules are elected, but sometimes this method becomes time consuming and may divert the attention of the students. స్టూడెంట్స్కి డైవర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అటెన్షన్ అనేది సమ్టైమ్స్. దిస్ మెథడ్, ద ఇన్ఫార్మల్ మెథడ్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్కి యూసేజ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ద ఇన్ఫార్మల్ మెథడ్ అంట. నెక్స్ట్, ఇండక్టివ్ డిడక్టివ్ మెథడ్స్. నిగమన ఆగమన పద్ధతులు. త్రూ దిస్ మెథడ్ స్టూడెంట్స్ దెమ్సెల్వ్స్ formulate rules with the help of examples. Some steps of this method, students are given some examples of similar type examples ఇస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ see these examples and try to find out similarities by analyzing or observing these examples. Students are asked to draw some conclusions. Then the teacher will give the rules and give new examples and ask her people to verify the rules. సో ఈ విధంగా సిమిలారిటీగా ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి ఆ కన్క్లూజన్ రాబట్టమండం ఇవన్నీ. దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ గ్రామర్ ప్రూవ్స్ వెరీ యూజ్ఫుల్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బికమ్స్ ప్రాక్టికల్గా రియల్గా అండ్ సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఫాలోస్ ఆల్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫోర్స్డ్ టు క్రామ్ ద రూల్స్. దిస్ మెథడ్ ఆల్సో స్టిమ్యులేట్ ద పవర్ ఆఫ్ థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్. ఈ విధంగా ఇండైరెక్టివ్ డిడక్టివ్ మెథడ్స్ వల్ల లాజికల్ థింకింగ్ డెవలప్ అవుతుంది, రీజనింగ్ ఆల్సో. ఏ షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ దట్ కెన్ బీ అప్లైడ్ ఓన్లీ టు యంగ్ లెర్నర్స్. మోర్ ఎవర్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ బికాస్ సమ్టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు కోరిలేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ ద టాపిక్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వలేకపోతారు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో. సో దిస్ మెథడ్ ఆల్సో లిమిట్ unable to correlate examples with some topics. Next, incidental method. This method is also known as correlation or reference method of teaching. This is reference method of teaching అని చెప్పచ్చు. This method helps students correlate grammar with other related logical structures. Students gain a practical knowledge and grammatical rules. Some disadvantages of this method are that it interferes with normal teaching. Normal teaching తో పాటు వెళ్తుంది. Productive learning is less and sometimes creative and formative and accident.
ఇన్సిడెంట్ రిలేటెడ్ టు ఏ టాపిక్ మే బీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద టీచర్. ఫర్ ద టీచర్కి ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఇన్సిడెంట్ రిలేటెడ్ అనేది. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా 4 మెథడ్స్ ఉంటాయి మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ గ్రామర్లో. నెక్స్ట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రామర్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ లెర్నింగ్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషను. కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కావాలంటే గ్రామర్ ఉండాలి. విత్ గుడ్ గ్రామర్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటన్ వర్డ్స్ అగైన్ దేర్ మీనింగ్ అండ్ వాల్యూ. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఇంప్రూవ్స్ స్కిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. స్కిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇట్ గెయిన్ దేర్ మీనింగ్ అండ్ వాల్యూ గుడ్ గ్రామర్ అనేది. నెక్స్ట్ గ్రామర్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ యాక్యురసీ. గ్రామర్ రూల్స్ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ లెర్నర్స్ టు డెవలప్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ థింకింగ్ లాజికల్లీ అండ్ క్లియర్లీ. హ్యాబిట్ అనేది అలవాడుతుంది థింకింగ్ లాజికల్లీ అండ్ క్లియర్లీ. గ్రామర్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ అక్వైరింగ్ ఫ్లూయెన్సీ ఇన్ పర్టిక్యులర్ లాంగ్వేజ్. ద పర్సన్ ఆల్సో లెర్న్స్ హౌ టు ఆర్గనైజ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియాస్ ఇన్ దర్ మైండ్ వితౌట్ డిఫికల్టీ. ఫ్లూయెన్సీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది గ్రామర్ అనేది. సో ఈ విధంగా మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ టు డెవలప్ కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఇన్ డెవలప్ రైటింగ్ స్కిల్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ రైటింగ్ స్కిల్ వచ్చేసి ద లెర్నర్ లెర్న్స్ టు రైట్ విత్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ కరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్పెల్లింగ్స్. విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పంక్చువేషన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ grammar, parts of speech, amongst others, the student develops an effective writing style. పంక్చువేషన్ మార్క్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కరెక్ట్గా రావడం నాలెడ్జ్ అనేది యూజ్ చేసుకొని ఎఫెక్టివ్ రైటింగ్ స్టైల్లో వెళ్తూ ఉంటారు. ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్, ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ప్రెసివ్ మేనర్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రామటిక్ రూల్స్, సింటాక్స్, వొకాబులరీ అమాంగెస్ట్ అదర్స్. ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నా ఎమోషన్స్ని కానీ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ కానీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ద గ్రామటికల్ రూల్స్, సింటాక్స్, వొకాబులరీ అమాంగెస్ట్ అదర్స్. సో నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్కి వెళ్ళిపోతున్నామండి. ఈ చాప్టర్ ఎక్సర్సైజు ఫస్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ టు ద టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్. ఆప్షన్స్ మనసులో చదువుకొని దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వీడియో లెంత్ అవుతుంది కాబట్టి తొందరగా చెప్పుకుందామండి. గ్రామర్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజెస్కి సెంట్రల్ పార్ట్ ఏమవుతుంది? గ్రామర్. నెక్స్ట్ లెర్నర్స్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్టీ టు అప్లై రూల్స్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ బికాజ్ ఆఫ్. గ్రామర్ని వీటిల్లో అప్లై చేసేటప్పుడు లెర్నర్స్ ఎందుకు డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు? డిస్కనెక్షన్ బిట్వీన్ డిక్లరేటివ్ అండ్ ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్. ఇది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇన్ టీచింగ్ గ్రామర్ ద టీచర్ షుడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎర్రర్ కరెక్షన్. ఎర్రర్ కరెక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయకూడదు గ్రామర్ చెప్పేటప్పుడు. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంగెస్ట్ లెర్నర్స్. అందుకని కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ చేయాలంటే కరెక్షన్ అనేది ఉండకూడదు, ఎర్రర్ కరెక్షన్ అనేది ఫోకస్ చేయకూడదు. ఏ డిసడ్వాంటేజ్ ముందు చెప్పనివ్వాలి. ఏ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ మెథడ్ ఇన్ టీచింగ్ గ్రామర్ ఈస్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనకి ఇన్ఫార్మల్ మెథడ్ వల్ల టీచింగ్ గ్రామర్లో? ఇట్ టీచర్స్ గ్రామర్ ఇన్సిడెంట్లీ. ఏ టీచర్ గివ్స్ మెనీ సెంటెన్సెస్ asks her students to arrange them into a letter using appropriate connectors. The skill chiefly involved in this task is ఒక లెటర్ని అరేంజ్ చేయమని చెప్పింది యూజింగ్ అప్రాప్రియేట్ కనెక్టర్స్ పెట్టి. ఆ స్కిల్ ఏమవుతుంది? టీచర్ ఉపయోగించిన స్కిల్ అనేది ఆర్గనైజింగ్. గ్రామర్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, లిటరేచర్ బోత్ 1 and 2. నన్ ఆఫ్ దీస్ అవుతుంది, ఇవి రెండు కావు. వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ రెఫర్స్ టు డెవలప్ ద ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియాస్ లాజికల్ అండ్ కరెక్ట్లీ ఇన్ స్పీచ్ అండ్ రైటింగ్.
టీచింగ్ గ్రామర్స్ అన్న వల్ల ఈ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు ఎబిలిటీ. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ట్రూ ఇన్ ద కంటెస్ట్ ఆఫ్ గ్రామర్? ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద కంటెస్ట్ ఆఫ్ గ్రామర్కి సంబంధించి లెంతీగా ఉన్నది ఎక్కువగా చాలా వరకు కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. గ్రామర్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ పాలిషింగ్ అవర్ స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్ గ్రామర్? ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రోట్ మెథడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనేది కాదు, బట్టి కొట్టే విధానాన్ని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది కాదు. శౌర్య, ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ 4th often make mistakes in the use of correct tense. The teacher can correct his mistake by asking Shaurya to write the tense table 10 times in his notebook. Correct tense యూజ్ చేయకపోతే కరెక్ట్ ఈజ్ మిస్టేక్ని ఏ విధంగా చేయాలి? ద టీచర్ రైట్ టెన్స్ టేబుల్ 10 times in his notebook. నెక్స్ట్, సప్లై ద కరెక్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇన్ given blank. I have written a letter to my school principal. Have written కాబట్టి haven't I. He said let us go for a movie. He suggested to go for a movie. The two given sentences can be differentiated by drawing students' attention to the దేని మీద అటెన్షన్ పెంపొందుతుంది? ఆల్ ఆఫ్ దిస్ చేంజ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్విచ్ ఆఫ్, ఇంపరేటివ్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ వైల్ థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ స్పీకింగ్, చేంజింగ్ ద వర్బ్ ఫామ్, వర్డ్ ఫ్రమ్ సెట్ టు సజెస్టెడ్ డ్యూ టు టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి. A teacher shows some objects present in the class and asks children to tell their names. Objects represent చేసి నేమ్స్ చెప్పమంటున్నారు. She writes their responses on the blackboard and tells that all these board మీద రాయమంటారు. Sentences are used for some objects which will call nouns. This method is indirect method అవుతుంది. The goal of grammar instruction is to enable students to carry out their communication purposes. This goal has 3 implications. Which one of the following? Not one of them. Not correct. చూసుకుంటే error correction is not always is the instructor first responsibility. Next, structural approach lays stress on developing accuracy. యాక్యురసీని డెవలప్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ అనేది స్ట్రెస్ అవుతుంది. ఫంక్షనల్ గ్రామర్ రెఫర్స్ టు లెర్నింగ్ గ్రామర్ త్రూ ద రూల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. రూల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఫంక్షనల్ గ్రామర్ అవుతుంది. పెడగాజికల్ గ్రామర్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ గ్రామర్ త్రూ ప్రోజ్ అండ్ పోయట్రీ. Prose and poetry. You have to bring your own stationery. You will need 2 pencils and eraser and ruler. The underlined word is stationery. What is it? Substitute word. Stationery. Next, exemplar of our homonym would be. Homonym means is first one out. Homonym. Which is the lexical word? What is the lexical word here? Might. While learning about the passive voice form, students learn about passive voice form lo students learn about use by అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, students can leave the school premises at 12:30 p.m. Students ought to leave the school premises at 12:30 p.m. The 2 given statements can be differentiated by drawing students' attention to the meaning conveyed by the modals or verb modifiers. Next, identify where the collective form is an error.
clutch of ducks. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. నెక్స్ట్ ద పొలిటీషియన్ హ్యాడ్ బీన్ మేకింగ్ ప్రామిసెస్ లాంగ్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ టైమ్. ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద డాష్ టెన్స్. విచ్ టెన్స్? had been past continuous tense. మేకింగ్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ దిస్ ఇస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ 25 ఆన్వర్డ్స్ చూసుకోవాలండి. కమ్యూనికేటివ్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ఈజ్ లెర్న్డ్ విత్ ఎన్హాన్సింగ్ receptive and productive skills such as speaking, listening, reading and writing. When a test item expects the learners to use tense forms, voice, connectors, prepositions,